नमस्कार, मी सौ मयुरी नारावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। काँग्रेस प्रभारी मीनाक्षी नटराज आज हैदराबादला काँग्रेसमधील असंतोष शांत करण्याचा प्रयत्न। या महिन्याच्या 4 तारखेला मुख्यमंत्र्यांचा आदिलाबाद दौरा। निश्चितच जिल्हाधिकारी SP म्हणाले की ते आवश्यक व्यवस्था करतात। सरकारी सल्लागार सुदर्शन रेड्डी आदिलाबाद भेटीसाठी आले। मावला बायपासवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भव्य स्वागत। सतत चालणारे नित्य अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। अपंगांसाठी खेळ भव्यतेने सुरू। जिल्हाधिकारी सर्व क्षेत्रामध्ये प्रोत्साहन देऊ इच्छितात। आजच्या सविस्तर बातम्या। काँग्रेसच्या राज्य व्यवहार प्रभारी मीनाक्षी नटराज आज तेलंगणामध्ये पोहोचल्या। 1 ते 8 आठवड्यात तेलंगणामध्ये राहतील। नुकत्याच जाहीर झालेल्या DCC नियुक्तीवरून पक्षामध्ये गोंधळ आहे। काही DCC अध्यक्षांच्या नियुक्तीला विरोधही आहे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी अलीकडेच नालगोंडा काँग्रेस अध्यक्ष बदलण्याची मागणी केल्याचे ज्ञात आहे। अनेक स्थानिक नेते आणि वरिष्ठ नेते DCC बद्दल असंतोष व्यक्त असल्याने त्या नेत्यांना भेटतील। नवीन आणि जुन्या DCC सोबत बैठकही घेतली जाईल, तर त्या नियुक्तीनुसार DCC अध्यक्षांना निर्देशही देतील। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्या कोट्टगुडेम येथील पृथ्वी विज्ञान विद्यापीठाचे उद्घाटन करतील, जेणेकरून ते देशासाठी एक प्रमुख विद्यापीठ बनेल असे मंत्री तुम्मला म्हणाले। मंत्र्यांनी खम्मम शहरातील विकास कामाच्या प्रगतीवर महानगरपालिका कार्यालयामध्ये आढावा बैठक घेतली। खम्मम शहरातील पर्यटन क्षेत्रासाठी प्रतिष्ठित मेन्नोरी केबल ब्रिजचे बांधकाम पूर्ण आहे, तर मेन्नोरी पुरामुळे हजारो लोक बेघरही आहे आणि सखल भागातील लोकांचे हालही होत आहे असे ते म्हणाले। पुराचे नुकसान न होता कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली या पूर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले। भिंतीचे बांधकाम लवकर पूर्ण करावे आणि खाणकामावर कोत्तगुडेम जिल्ह्यामध्ये पृथ्वी विज्ञान विद्यापीठ स्थापन केले जात असल्याचेही म्हणाले। मंत्री तुम्मला म्हणाले की संयुक्त खम्मम जिल्ह्यामध्ये विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना दिलेल्या या प्रस्तावाला त्यांनी तात्काळ सहमती दर्शवली। అక్టోబర్ నుంచి మనకి వర్కింగ్ సీజన్ వరదలు తగ్గిపోయింది। నవంబర్ పోయింది, డిసెంబర్లో రావుల పద్దాని ఈ 3 నీదే బాధ్యత। అర్థమైందా? జేసీ దగ్గర కూర్చొని క్లియర్ చేసుకొని చేసి CC వాల్స్ పెట్టాంగా అదేనాది। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या 4 तारखेला आदिलाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर
कडक व्यवस्था केली जात आहे। याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी सोमवारी एसपी अखिल महाजन यांच्या समावेमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला। त्यांनी स्थानिक इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये होणाऱ्या सभेच्या व्यवस्थेची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्यांना अनेक सूचनाही केल्या। सार्वजनिक विजय उत्सवासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून परवानगी मिळाल्याने त्यांनी सांगितले। त्यानुसार निवडणूक आचारसंहितेनुसार संपूर्ण व्यवस्था केली जात आहे। मुख्यमंत्री दौऱ्याचा एक भाग म्हणून अनेक विकास कार्यक्रम सुरू करतील असेही त्यांनी सांगितले। एसपी अखिल महाजन म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर कडक सुरक्षा व्यवस्था केली जात आहे। हेलिपॅड, कॉन्फरन्स हॉल आणि विकास कामाच्या पायाभरणी समारंभासाठी ते विस्तृत व्यवस्थाही करत आहे। कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पार्किंगची समस्या टाळण्यासाठी खबरदारी घेत जात असल्याचेही सांगितले। From there, जैसे भी एक या दो निकलवा सकते so that entry ज़्यादा हो, exit भी ज़्यादा हो। इसका इशू होता है, people should be able to exit also। There are no place में बहुत पतली लाइन है, उसके बाद वहाँ से उतर के फिर वहाँ से डैश पे करना है। ठीक नहीं మీ అందరికీ తెలుసు 4th నాడు ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి పర్యటిస్తున్నారు। వాటికి సంబంధించిన ఈరోజు ఇక్కడ నేను ఎస్పీ గారు మిగతా అధికారులు అందరూ కూడా అరేంజ్మెంట్స్ కోసం ఇక్కడ పరిశీలన చేస్తున్నాము। సో ముఖ్యంగా మన మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ప్రకారం ఆనరబుల్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి కూడా ఈ ప్రజా విజయోత్సవాలకు సంబంధించిన అప్రూవల్స్ కూడా రావడం జరిగింది। దానికి సంబంధించిన ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా మనం ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాము। సో ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ కానీ, తర్వాత సీఎం సార్ కాన్వాయ్ రూట్ కానీ, తర్వాత ఇక్కడ మీటింగ్ ప్లేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ డయస్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ, బ్యారికేడింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ, తర్వాత గ్రీన్ రూమ్స్ కానీ, అవి అన్నీ ఏవైతే ఏర్పాట్లు ఉన్నాయో వాటి కోసం మనం అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది। సో ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ఈరోజు బ్రీఫింగ్ ఇస్తూ మళ్ళీ వారు కూడా డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ డ్యూటీస్ కూడా అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ చాలా మనం హై ప్రొఫైల్ తర్వాత సెక్యూరిటీ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్మెంట్స్ కాబట్టి మనం పాసెస్ కూడా డిఫరెంట్ రకంగా పాసెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। తర్వాత పబ్లిక్కి ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ కానీ, తర్వాత వివిఐపికి ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ కానీ, తర్వాత ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ కానీ, దానికి సంబంధించిన గ్యాలరీస్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి వారు ఎవరెవరు రావాలి వారికి ముందు కూడా లిస్ట్ తయారు చేసి మనం పోలీస్కి కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది। దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు మళ్ళీ పోలీస్ సంబంధించిన క్వార్టర్స్ మరియు భరోసా సెంటర్ ఇనాగరేషన్ కూడా ఉంది। సో వాటికి సంబంధించిన కూడా మనం ఏర్పాట్లు చేస్తాము। సో అందరూ కూడా కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ప్రకారం విజయవంతంగా చేయాలి కోరుతున్నాము। థ్యాంక్ యూ। ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈరోజు కలెక్టర్ గారు నేను అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తో సహా ఈరోజు పబ్లిక్ మీటింగ్ ఏరియాకి వచ్చాము। ఆ 4th టెంటేటివ్ ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్ అవుతుంది। దానికి మనం పోలీస్ పరంగా ఆ సెక్యూరిటీ బందోబస్తు, హెలిప్యాడ్ బందోబస్తు, పబ్లిక్ మీటింగ్ బందోబస్తు అని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। పార్కింగ్ కూడా చుట్టుపక్కల ఏర్పాటు చేస్తాము సో దట్ ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది। దానిలో కొన్ని ఇనాగరేషన్స్ కూడా ఉంటుంది, దానికి కూడా పోలీస్ बंदोबस्त आणि మనం ఏర్పాటు చేస్తాం। థ్యాంక్ యూ। आदिलाबाद येथे भेटीसाठी आलेले तेलंगणा राज्य सरकारचे सल्लागार पी सुदर्शन रेड्डी यांचे काँग्रेस नेत्यांनी भव्य स्वागत केले। सोमवारी डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मावला बायपासवरून त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले। त्यांचा शाल देऊन सत्कारही केला। पकड़
ఓకే బాబాయ్ ओके बाबा। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की सर्व क्षेत्रामध्ये अपंगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे। सोमवारी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अपंग दिनानिमित्त शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मध्ये अपंगांसाठी जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धाचे उद्घाटन केले। ते म्हणाले की विविध प्रकारचे खेळही आहेत, अपंगांना सर्व क्षेत्रामध्ये प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि त्यांना समाजाचा भाग बनवले पाहिजे। भविष्यामध्ये केंद्रातही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असेही सांगण्यात आले। ఈనాటి కార్యక్రమానికి దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా స్థాయి దివ్యాంగుల క్రీడోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో దివ్యాంగులది క్రీడలలో పోటీలు కార్యక్రమం ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది। మనం ప్రతి సంవత్సరం ఈ అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది। సో ఈరోజు కూడా ఎందుకంటే దివ్యాంగుల పిల్లలకి మనం కొంత వారికి గైడ్ చేసి అవి అన్నీ కూడా వారు చేయగలుగుతారు। ఇక్కడ కూడా వివిధ రకాలు మనం క్యారమ్ కానీ, తర్వాత చెస్ కానీ, తర్వాత షార్ట్ పుట్ కానీ, తర్వాత రన్నింగ్ కానీ, ఇటువంటి వివిధ కేటగిరీస్లో కూడా దివ్యాంగులకి మనం ఈరోజు క్రీడలు పోటీ చేయడం జరుగుతుంది। ఇక్కడ ఎవరైతే మళ్ళీ విన్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మనం మళ్ళీ అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా వాళ్ళకి మళ్ళీ ప్రైజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కాబట్టి మనం భవితా సెంటర్స్లో కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మళ్ళీ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్గ్రేడేషన్ కానీ, CWSN టాయిలెట్స్ కానీ, యాక్టివిటీ రూమ్స్ కానీ అవి కూడా చేయడం జరుగుతుంది। మొన్న నేను విజ్ఞాన్ స్కూల్లో కూడా ప్రోగ్రాంలు అటెండ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ దివ్యాంగుల పిల్లలు చాలా మంచిగా అక్కడ ఈ డాన్స్ కార్యక్రమం కానీ, తర్వాత వివిధ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తున్నారు। కాబట్టి మనం దివ్యాంగుల పిల్లలకి సరిగా గైడ్ చేస్తే వారు మెయిన్ స్ట్రీమ్లో కూడా ఎడ్యుకేషన్లో కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। కాబట్టి అందరూ సహకారంతో దివ్యాంగులు ఈ పిల్లల కోసం మనం తప్పకుండా ఇంకా కూడా కృషి చేస్తాము। మొన్ననే జిల్లాలో మరి దివ్యాంగులు బిల్డింగ్ అసోసియేషన్ బిల్డింగ్ కూడా ఇనాగ్రేట్ కూడా చేయడం జరిగింది। ఇటువంటి కూడా మళ్ళీ ఒకటి త్వరలోనే జిల్లా లెవెల్ ఒక దివ్యాంగులు కమిటీ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది। మొన్ననే మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఆదేశాలు కూడా వచ్చినాయి। సో దాంట్లో ఉన్న వివిధ ఎవరైతే NGOs ఉన్నారో లేదా సోషల్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వారిది కూడా తీసుకొని మళ్ళీ దివ్యాంగులు కమిటీ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి మళ్ళీ వారితో మీటింగ్ కూడా పెట్టి ఇంకా కూడా ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో అవి కూడా పరిష్కారం చేయడానికి కృషి చేస్తాము తెలియజేస్తున్నాము। అందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము।
आदिलाबादचे DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठोड म्हणाले की एड्स मुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे। जागतिक एड्स दिनानिमित्त सोमवारी आदिलाबाद शहरामध्ये वैद्यकीय कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसह जागरूकता रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। शहरातील रस्त्यावरून ही रॅली सुरू राहिली। त्यांनी सांगितले की प्रत्येकाने एड्स बद्दल जागरूक असणे हे आवश्यक आहे, तरच या आजाराचा संसर्ग टाळू शकतील। ते म्हणाले की जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी कार्यक्रम आयोजित केले जातात। మరి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ మంచి ఆహారం తీసుకొని క్రమశిక్షణగా ఉంటే జీవితకాలం పెరగవచ్చని సార్ చెప్పినాడు। మరి అందరూ కూడా దీనిపైన అవగాహన కలిగి ఉండాలా, అలాగే అవగాహన కల్పించాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశం। ఈరోజు డిసెంబర్ 1 రోజున ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎయిడ్స్ డే, వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే అనేది జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఈరోజు ఎయిడ్స్ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం, అలాగే ఎయిడ్స్ బారిన పడి చనిపోయిన వాళ్ళకి స్మరించుకోవడం, అలాగే ఎయిడ్స్ కారణమైన HIV వైరస్కి అగనెస్ట్గా పోరాడడం, ఈ విధంగా చేయడానికి ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం జరుపుకుంటున్నాము। ఎయిడ్స్ అపోహతోటే దీనికి మనం నివారించవచ్చు। దీనికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు, నివారణ ఒకటే చర్య। మరి నివారణకి ఒక అపోహ మాత్రమే। ముఖ్యంగా ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే ఇదంతా అన్ప్రొటెక్టెడ్ అన్ఇథికల్ సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ ఉండడం, మల్టిపుల్ పార్ట్నర్తో సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ ఉండడం, అలాగే కంటామినేటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ తోటి కానీ తర్వాత కంటామినేటెడ్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల తల్లి నుంచి బిడ్డకి రావడం, ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది। కాకపోతే మనం ఈ ఎయిడ్స్ వచ్చిందని ఇంతకుముందు మనం ఎయిడ్స్ అంటే చాలా భయంకర వ్యాధి, దీంతో వస్తే మరణం తప్పదనే ఉంటుండే। కానీ ఈ రోజుల్లో మనకు ART ఏదైతే మందు వచ్చిందో, ఈ మందు తినడం వల్ల మనకు ఏ విధంగా అయితే BP కానీ షుగర్ కానీ ఏ విధంగా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నాయో ఆ విధంగా కూడా ఎయిడ్స్న బారిన పడిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మందులు వాడుకొని తర్వాత ఆరోగ్య శైలిలో మార్పు వల్ల ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళు కూడా నార్మల్ జీవితం బతికే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి ఎయిడ్స్ వచ్చిన బారిన పడే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఒక క్రమశిక్షణతో ఉంటే వాళ్ళకి ఏం కాదు। ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తున్నాము, ఈరోజు ఈ అవగాహనల సందర్భంగా మా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆల్ PSCs కానీ తర్వాత సబ్ సెంటర్స్ ఆప్ సెంటర్లో ఈ ప్రజలందరికీ అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది। आदिलाबाद शहरातील श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठामध्ये गीता जयंती उत्सव भव्यतेने साजरा करण्यात आला। गीता समाजाच्या आदिलाबाद शाखेच्या वतीने दर 7 वर्षांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला जात असल्याचेही आयोजकांनी सांगितले। त्यांनी म्हणाले की मुलांना भगवद्गीतेच्या श्लोकांचा अर्थ शिकवत आहे। मठाचे प्रमुख योगानंद सरस्वती म्हणाले की गीतेचे पठण करणे हे एक मोठे पुण्य आहे आणि भगवद्गीता ही एक अतिशय सुंदर कविता आहे। भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित लावली आणि गीता आणि विष्णु सहस्त्र पाठ भाग घेतला। అహంకారం విడిచిపెట్టి మీ కళ్ళు లేకుండా ఫలితాన్ని ఆపేక్షకుండా అందరూ భగవద్గీత పాడండి। నేను ఓన్లీ కరెంట్ వైర్ మాత్రమే ఫ్యూజ్ ఉంటుంది। కృష్ణుడు ఆత్మ లోపల కృష్ణుడు, ప్రతి జీవాత్మలో పరమాత్మ ఉన్నాడు। భగవద్గీత ఎన్నెన్నో ఉంటాడు, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాడు చెప్పి పేరు ఇక్కడ మండార దేవన శ్రీ శ్రీ గౌరీ పుత్రం వినా
गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं सिद्धिर्मासै फलं लभेश्चान ब्राह्मणानां च लिखित्वाय समर्पयेत्। श्री नारद पुराणे संकटनाशन లక్షల జన్మల సంస్కారంతో ఇవ్వవలసింది కృష్ణుడు జీవన్ముక్తి ఇస్తాడు కనుక ఈరోజు తప్పకుండా యద్భావం తద్భవతి కనుక మళ్ళీ చెప్తున్నా, అన్ని ధర్మాలను త్యాగం చేసుకొని శరణాగతి పొంది మాత్రమే గీతాపారాయణం చేయవలసిందిగా మనం ఇక్కడున్న వాళ్ళలో అందరూ ఈరోజు ఎంత శ్రద్ధతో చేస్తారో, ఎంత శ్రద్ధతో చేస్తే అంతే శ్రద్ధతో దేవుడిస్తాడు. ఎలాంటి విత్తనం పెడితే అలాంటి పూత కాత వస్తుంది. మీరు ఈరోజు ఎంత శ్రద్ధతో పారాయణం చేస్తే మీకు అలాంటి మంచి ఫలితం వస్తుంది. 1981 నుంచి ఆదిలాబాద్లో గీతా ప్రచారం అనే ముఖ్య ఉద్దేశముగా పెట్టుకొని 1981 నుంచి భగవద్గీతని పిల్లలకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. గీతా సమాజం ఆదిలాబాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో 1981 నుంచి ప్రతి ఆదివారము గీతాని నేర్పించడం జరుగుతుంది. ఉదయము 9 గంటల నుంచి 10:30 గంటల వరకు స్థానిక దత్త మందిరము అనగా కన్యకాపరమేశ్వరి గుడి వెనుక వైపున గల దత్త మందిరంలో గీతా పైన మక్కువ ఉన్న అందరికీ కూడా భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పడం మరియు దాని తాత్పర్యం నేర్పడం జరుగుతున్నది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరము ఆదిలాబాద్లోని స్థానిక గోపాలకృష్ణ మఠం నందు సంపూర్ణ గీతా పారాయణం మరియు విష్ణు సహస్రనామాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొని సంపూర్ణ గీతా పారాయణము చేస్తుంటారు ప్రతి సంవత్సరము. అందరికీ భగవద్గీత ఒక జీవన మార్గం. జీవితంలో భగవద్గీతను కనుక మనము ఆచరించినట్లయితే అసలు మనకు कष्टाल ఉండవు. खानापूरचे आमदार आणि निर्मल डीसीसी अध्यक्ष वेदमा बुज्जू पटेल यांनी निर्मल जिल्हा मुख्यालयामध्ये पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना या महिन्याच्या 4 तारखेला आदिलाबाद भेट देण्याचे आवाहन केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्याच्या उद्देशाने त्यांनी कार्यकर्त्यांना कठोर परिश्रम करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की लवकरच समन्वय समित्या स्थापन केल्या जातील. सर्वसाधारण जागांवर मागासवर्गीयांना प्रथम प्राधान्य द्यावे अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याने सरपंच उमेदवार 100% विजय होणार आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गेल्या बीआरएस सरकारच्या काळामध्ये झालेल्या 10 वर्षाच्या लूटमारीचे स्पष्टीकरण लोकांना द्यावे असे ते म्हणाले. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో మరి నిర్మల్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి గ్రామ సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో మరి నిర్మల్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికల్లో ప్రచారంలో భాగంగా జిల్లా స్థాయిలోని కార్యకర్తలందరికీ అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జ్లకి ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీ సెల్, బీసీ సెల్, మైనారిటీ సెల్, ఎస్టీ సెల్, దాంతో పాటు రామ్జీ గౌడ్ కిలా 1857లో సిపాయిలతో తిరుగుబాటు చేసినటువంటి కిల్లాలో మరి నాలాంటి గోని బిడ్డకి ఇక్కడ డీసీసీకి అధ్యక్షులుగా నియమించడం, మరి వారు ఏదైతే బాధ్యతతోటి ఈ పదవిని నాకు ఇక్కడ కట్టబెట్టారో ఈ బాధ్యతని సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా సమన్వయం చేస్తూ మరి లోకల్ బాడీ ఎన్నికలలో ముందుకెళ్ళబోతున్నాం. ఇన్ఛార్జులు కావచ్చు, ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు, అందరూ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో వెళ్లి పనిచేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా నేను మండలాల వారికి కూడా సమన్వయ కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తాను. ముఖ్యంగా నేను నా యొక్క ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో సమన్వయ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. నేను ఈ ప్రాంతంలో డీసీసీ అయిన తర్వాత ఇంకా మొదటిసారి కూడా సమావేశం ఇంకా ఏర్పాటు చేయలేకపోయా. ఎందుకంటే నా నియోజకవర్గం అంతా కూడా మొదటి ఫేజ్లోనే మొత్తం కాన్స్టిట్యూన్సీ లెవెల్ కూడా అటు మంచిర్యాల కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, ఇటు నిర్మల్ సంబంధించిన మండలాలు కావచ్చు మొదటి విడతలోనే ఎన్నికలు ఉండడం వల్ల మరి ఇటువైపు ఇంకా నేను దృష్టి సారించలేకపోతున్నా. కాబట్టి ఇమీడియట్లీ
రేపటి కల్లా స్క్రూటీ అయిన తర్వాత 3వ తారీఖు విత్డ్రాల్ అయిన తర్వాత అటువైపు అయిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో సమయాన్ని అంతా కూడా నిర్మల్ నియోజకవర్గం అదేవిధంగా బైసని అదేవిధంగా ముదోల్ నియోజకవర్గానికి కేటాయించడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి పార్టీ కార్యకర్తలు నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, పీసీ అధ్యక్షులు గారు కావచ్చు, ఎక్కడైతే మనం పోటీ చేసే అభ్యర్థులలో ఏదైతే బీసీ నినాదం ఉందో తప్పకుండా ఎక్కడైతే జనరల్ వాటిలో అలాంటి వాళ్ళకు బీసీ వాళ్ళకు ఎక్కువ శాతం కేటాయించాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుకోవడం అనేది జరిగింది. అందుకు నేను ఇన్ఛార్జ్ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. తప్పకుండా ఎక్కడైతే జనరల్ గా ఉందో అన్రిజర్వ్డ్ కింద ఉందో అక్కడ కంపల్సరీ బీసీల పాపులేషన్ అక్కడ కాంపిటీషన్ బట్టి అక్కడ బీసీ వాళ్ళకి ప్రియారిటీ వాళ్ళని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అదేవిధంగా ఎక్కడైనా ఒకే పార్టీకి సంబంధించిన 3-4 అభ్యర్థులు పోటీ చేసినప్పుడు సమన్వయ కమిటీ ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా విత్డ్రా చేయించుకొని ఎవరైతే గెలిచే అభ్యర్థులు అలాంటి వాళ్ళని गेलिपिंचण्याचा प्रयत्न చేయండి। तेलंगणा सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या नवीन दारू धोरणानुसार सोमवारपासून दारू दुकाने उघडण्यात आलेली आहे। याचाच एक भाग म्हणून संबंधित वाईन शॉप व्यवस्थापकांनी विशेष पूजा करून दारू विक्री सुरू केली। या दरम्यान उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी संबंधित दारू दुकानांना भेटी देऊन नियमानुसार विक्री करण्याचा सल्ला दिला। तर दुसरीकडे नवीन वाईन शॉपसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत आहे। यामुळे यावर्षी दारू विक्रीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे। जिल्ह्यामध्ये एकूण 40 दारू दुकाने आहेत, त्यापैकी 18 आदिलाबाद हद्दीमध्ये, 9 उटनूर हद्दीत आणि 13 इच्चोडा हद्दीमध्ये आहे। तर याशिवाय यावर्षी 3 नवीन दारू मार्केट सुरू केले जातील आणि त्यासाठी दरवर्षी 5 लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल। सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये दररोज अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే। ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా।
पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष नरेश जाधव यांनी सोमवारी बेला मंडळ केंद्रामध्ये मंडळ काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली। ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष संजय गुंडावार यांच्या नेतृत्वाखाली डीसीसीचा सत्कार करण्यात आला। नंतर बेला गावातील अनेक तरुणांनी बीआरएस पक्षातून काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आणि त्यांना पक्षाचे स्कार्फ देऊन स्वागत करण्यात आले। नरेश जाधव यांनी सर्वांना एकत्र येऊन मंडळामधील स्थानिक निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांना मोठ्या बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहन केले। पक्षासाठी कठोर परिश्रम करणाऱ्यांनाही योग्य स्थान मिळेल असेही ते म्हणाले। स्थानिक निवडणुकीमध्ये 90% काँग्रेस पक्ष ही समर्थित उमेदवारांना मंडळामध्ये विजयी करण्याचा सल्ला त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला। Congratulations. Thank you. ఇది फोटोस निवडून यावं माहिती సర్పంచ్ స్థానంలో గెలవాల్సిన బాధ్యత మన ఉన్నది। ఎందుకంటే సర్పంచ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదవి। రేపు మీ గ్రామాలలో మీ గ్రామ పంచాయతీలో ఏదైనా అభివృద్ధి కావాలంటే సర్పంచ్ తీర్మానాలే ముఖ్యమైతాయి। కాబట్టి నేను కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు మా నాయకులకు అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాం, మీరు ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి రాత్రి పగలు ఈ ఎన్నికల సమస్యలో పనిచేయండి, గట్టిగా పనిచేయండి। మీకు ఏమైనా మనస్పర్ధాలు ఉన్నా కూడా మేము దాని సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి మేము అందరం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ముఖ్య నాయకులు కానీ స్థానికంగా ఉన్న ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డితో కానీ ఇక్కడ ఉన్న సుజాత మేడం కానీ షాజిద్ ఖాన్ భయ్య కానీ సంజయ్ రెడ్డి సాబ్ కానీ శ్రీకాంత్ రెడ్డి కానీ ఇంకెవరైనా నాయకులు కానీ ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా దానికి పరిష్కారం చేసే దిశగా మేమందరం కలిసి వెళ్తాం। మీరు ఎటువంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు గట్టిగా పనిచేయండి, మీకు అన్ని వేళలో అండదండగా ఉంటాం, మంచి చెడు కూడా మేము ఉంటాం। మరి మీరు గ్రామాలలో కూడా మేము స్పష్టంగా ఈరోజు తెలియపరుస్తున్నాం మీ ద్వారా, మీరు ఏమున్నా అక్కడ హామీ ఇవ్వండి। మీ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి మీకు కావాల్సిన ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కానీ రేపు రోడ్ కానీ డ్రైనేజ్లు కానీ ఇంకేమైనా కానీ గ్రామంతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే దాంట్లో తప్పకుండా తప్పకుండా మనం ఆ హామీని నెరవేర్స్తామనేటువంటి వాళ్ళకు కూడా ప్రజలకు కూడా భరోసా ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత మీపై ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा एसपी नीतिका पंत म्हणाल्या की कर्मचाऱ्यांनी सतत सतर्क राहावे आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान कसून तपासणी करावी। जिल्ह्यातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत या उद्देशाने वांकिडी मंडळामध्ये उभारण्यात आलेल्या एसएसटी आणि आंतरराज्य चेक पोस्टला भेट देण्यात आली। वाहन तपासणीशी संबंधित रजिस्टर तपासण्यात आले आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक सूचना करण्यात आल्या। निवडणूक काळामध्ये बेकायदेशीर पैसे, दारू आणि इतर प्रतिबिंब ही वस्तूची वाहतूक होण्याची शक्यता असल्याने एसपींनी आदेश दिले आणि चेकपोस्टवर कर्तव्यावर असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी सतत सतर्क राहावे असे म्हणाले। कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा जैनूर मंडळ केंद्राने जिल्हा एसपी नीतिका पंत यांच्या आदेशानुसार सोमवारी मंडळ केंद्रावर ध्वज मार्च काढला। सीसीआय रमेश म्हणाले की स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पार्श्वभूमीवर जैनूरच्या मुख्य रस्त्यावरून ध्वज मार्च काढण्यात आला। तर त्यांनी लोकांना कोणत्याही अनुचित घटना न घडता पंचायत निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी सहकार्य करण्यास सांगितले।
जर कोणाला धमकवले किंवा धमकवले गेले तर ते तात्काळ त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे आणि निवडणूक आचारसंहितेदरम्यान रॅली, धरणे आणि परवानगी नाही असेही म्हणाले. जर असे कार्यक्रम आयोजित केले गेले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी लागेल असेही सांगितले. त्यांनी सर्वांना शांतपूर्ण वातावरणामध्ये मतदान करण्याचे आवाहन केले. అందరూ కూడా సక్రమంగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను సజావుగా కొనసాగించుకొని కంప్లీట్ చేయాలని మండల ప్రజలకు కోరడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ప్రతి గ్రామానికి సంబంధించిన గ్రూప్స్లలో మా పోలీసు పార్టీలు అందులో ఉండడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పైన కానీ ఒక వర్గం వారు ఇంకో వర్గం వారిపైన ఏమైనా ఆరోపణలు చేస్తే అట్టి వ్యక్తులపైన తగు చర్యలు తీసుకొని పడును. అలాగే ఓటరుకి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చి కానీ లేకపోతే భయపెట్టి కానీ ఎలాంటి ప్రలోభాలకు గురి చేయకుండా చూడాలి. ఒకవేళ అలాంటి సంఘటనలు ఎదురైతే మా దృష్టి తీసుకొస్తే మేము కంపల్సరీ వారిపైన తగిన చర్య తీసుకోవడానికి ముందుంటామని చెప్తున్నాను. అట్లాగే ఈ ఎలక్షన్స్లలో ర్యాలీస్ తీయడం కానీ ఇలాంటివి కూడా పెట్టరాదని కోరుతున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మాకు జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు అలాగే ఏఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఈ ఫ్లాగ్ మార్చడం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఎవరు కూడా ఏమైనా చట్ట వ్యతిరేకమైన పనులు కానీ ఎంసీసీ కోడ్ను ఉల్లంఘించిన ఇట్లా వారిపై చట్టపరమైన చర్య తీసుకుంటామని అందరికీ తెలియపరుచుకుంటున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. काँग्रेस प्रभारी मीनाक्षी नटराज आज हैदराबादला काँग्रेसमधील असंतोष शांत करण्याचा प्रयत्न. या महिन्याच्या 4 तारखेला मुख्यमंत्र्यांचा आदिलाबाद दौरा. निश्चितच जिल्हाधिकारी एसपी म्हणाले की ते आवश्यक व्यवस्था करतात. सरकारी सल्लागार सुदर्शन रेड्डी आदिलाबाद भेटीसाठी आले. मावला बायपासवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भव्य स्वागत. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. अपंगांसाठी खेळ भव्यतेने सुरू. जिल्हाधिकारी सर्व क्षेत्रामध्ये प्रोत्साहन देऊ इच्छितात. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.